ہماری آج کی ویڈیو قدرت کا انتقام یعنی مکافات عمل کے بارے میں ہے، جو کہ ایک سبق آموز کہانی پر مشتمل ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی سے غلط برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا کھوگے ویسا بھرو گے، یہی قدرت کا قانون ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اچھی اور سبق آموز سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔ شاہدہ بہنوں میں منجلی تھی، وہ بلّہ کی حسین تھی، تیکھے نینوں، سنہری رنگت کی وجہ سے سبھی اسے نظر بھر کر دیکھتے تھے۔ تبھی والدین کو اسے جلد از جلد بہنے کی فکر پڑ گئی۔ وہ اپنے چچازاد سے بچپن سے منسوب تھی، لیکن اس کے حسن کے سامنے اس کا منگیتر بالکل بے جوڑ، بے ڈھنگا اور بھدا تھا۔ دیہات میں تو لڑکی کو بولنے کا حق ہی نہیں ہوتا، تبھی وہاں لڑکیاں ماں باپ کے فیصلے پر خاموشی سے سر جھکا لیتی ہیں یا پھر گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ شاہدہ نے پہلا راستہ چنا اور ماں باپ کے سامنے سر جھکا لیا۔ یوں ویدو کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ ویدو نہ تو پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی کماؤ، بیچارہ جو کماتا آدھی کمائی ماں کو دے دیتا اور آدھی بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا، مگر زندگی کی گاڑی قلیل آمدنی کے بٹوارے پر سہولت کے ساتھ چلتی نہ تھی۔ شاہدہ جو پہلے ہی اس کے ساتھ شادی پر خوش نہ تھی، بھوک اور افلاس کا شکار ہوئی تو اسے اور بھی غصہ آیا۔ اس نے خود کو بہت کم نصیب تصور کیا، کیونکہ اس سے بہت کم شکل لڑکیاں بھی خوشحال گھرانوں میں بیاہی گئی تھیں۔ اب وہ ہر کسی کے سامنے رو رو کر اپنا دکھ کہنے لگی۔ اس کی ایک سہیلی بڑی عمر کی تھی، وہ اچھی عورت نہ تھی۔ اس نے شاہدہ کو عیش و آرام کی زندگی کا پروگرام بنا کر دیا اور اسے اس امر پر اکسانے لگی کہ اپنی کوششوں سے ہی وہ اپنی قسمت بدل سکتی ہے۔ ویدواؤ شادی کے 2 سال بعد پولیس میں خانسامہ بھرتی ہو کر چلا گیا۔ وہ ہر ماہ باقاعدگی سے تنخواہ گھر بھیجوا دیا کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی کو اب اس کی کمائی کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اس نے اب اس مشورہ دینے والی عورت کے ساتھ مل کر خوشحالی کا ذریعہ تلاش کر لیا تھا۔ اس عورت کے ذریعے گھرانے پیتے گھرانوں کے اکثر نوجوان لڑکے شاہدہ کے گھر آنے لگے تھے اور وہ بھی دن بدن نکھرنے لگی تھی۔ اب اس کے لبوں پر کوئی شکوہ نہ رہا تھا، چہرے پر زردی کی جگہ لالی نے لے لی تھی۔ سسر تھا ہی نہیں، ساس بھی مر چکی تھی۔ شاہدہ کا شوہر نہایت سادہ اور کچھ کم عقل بھی تھا۔ وہ چھٹی پر آتا تو بیوی اسے کھانا نہ دیتی، وہ تب بھی برا نہ مناتا اور ہوٹل کی روٹی سے پیٹ بھر لیتا۔ وہ اس کے ساتھ سیدھے منہ بات تک نہ کرتی۔ وہ دبی زبان سے احتجاج کرنا چاہتا تو وہ ایسی خرافات سنائی کہ وہ دبک کر چپ ہو جاتا۔ رات ہوتی تو ویدواؤ ڈرتے ڈرتے اس کو اپنے شوہر ہونے کا احساس دلاتا، وہ پھر بھی اسے خاطر میں نہ لاتی۔ اس طرح وہ بیچارہ نامراد ہی واپس ڈیوٹی پر چلا جاتا۔ وقت گزرتا گیا، اس عرصے میں وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس نے پرانا گھر بدل کر نئے محلے میں کچھ بہتر گھر لے لیا تھا۔ اس کی خوبصورتی میں ابھی تک کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اس کے حسن کے چرچے اب بھی دور دور تک تھے۔ اب بھی وہ رات کو بچے اپنی سہیلی کے حوالے کر کے کہیں چلی جاتی اور صبح کو لوٹتی تھی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ شاہدہ کے کرتوت خراب ہوتے جاتے ہیں تو انہوں نے اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے۔ وہ بھی ہوشیار تھی، اس نے بیٹھک میں پرچون کی دکان کھول لی۔ اس طرح اپنے عیش کا جواز پیدا کر لیا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول چونکنے لگی۔ اس کی دکان میں سودا تو بہت کم ہوتا، مگر گاہک بہت۔ وہ سب سے کہتی کیا کروں، شوہر کی آمدنی تو نہ ہونے کے برابر ہے، 4 بچے کیسے پالوں، بچوں کا پیٹ پالنے کو ہی پرچون کی دکان کھولی ہے۔ اس طرح وہ دوسری دکانوں سے کہیں زیادہ آمدنی حاصل کرتی تھی۔ ساتھ ساتھ اپنی زبان اور عمل سے بھی اس نے ویدو کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ اسے نکھٹو، ناکارہ اور بے غیرت کہتی۔ اس طرح نئے محلے والوں کے دلوں میں بھی اس نے شوہر کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کر دیے، جو سارے مہینے میں صرف 2-4 دن ہی دکھائی دیتا تھا۔
वेदवाओं बे इंतहा बुज़दिल था, तभी बेगैरत हो गया था। जब वो ही बीवी से बाज परस ना करता तो मोहल्ले वाले शाहिदा को क्या कहते। वैदों के चुप रहने की शायद एक वजह ये भी थी कि वो बीवी के हुस्न से मरूब और अपनी गुर्बत से मजबूर था। वो बीवी को इसकी खूबसूरती और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने से कासिर था। उसने भी शायद हालात से समझौता कर लिया था कि चलो जब शाहिदा खुद ही अपना और बच्चों का पेट पाल रही है तो मुझे मज़ीद भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है। मगर जब वो भी मिन्नत समाजिद से इसको अपने शौहर होने का एहसास दिलाना चाहता तो भी बीवी को इस पर तरस आ जाता और कभी वो अपने छपे हुए पंचे निकाल लेती। इंसान चाहे कितना ही मुंह जोर क्यों ना हो जाए, कुदरत की लाठी एक ना एक दिन इसके सर पर जरूर पड़ती है। शाहिदा के करतूत जब नाकाबिल बर्दाश्त हो गए तो उसे वक्त ने सजा देने के लिए मुंतखब कर लिया। इसका एक रिश्तेदार समी जब पहली मर्तबा इसके घर आया तो वो भी इसके हुस्न के जादू से ना बच सका। इस अरसे में वो खानदानी लिहाज से अकेली हो गई थी। इसके भाई उर्दली भर्ती होकर भी किसी साहब के साथ और कभी किसी शहर होते थे, माँ बाप गुजर चुके थे। ससुराल वालों को उसने कभी घास ना डाली थी। शौहर दूसरे शहर पुलिस में ट्रेनिंग लेने वालों के हॉस्टल में मुलाजिम था। अब डर किस बात का था। तभी उसने मैदान साफ पाकर बेखौफ और खलकर बेराह रवी और बेहयाई की दुकान सजा ली। समी पहली दफा आया तो शाहिदा ने जाने उसे कैसी झलक दिखाई कि वो बार बार आने लगा। हालांकि वो शादीशुदा था फिर भी इस औरत पर फरीफता हो गया और हर हफ्ते इसके दर पर हाजिरी देने लगा। इसके बच्चों के लिए बाकायदगी से फ्रूट, मिठाई, कपड़े और खिलौने लाता। शाहिदा ने इससे मुस्तकिल नाता जोड़ लिया। अब किसी को वो मुंह ना लगाती थी। समी भी इस शर्त पर उसे हर माह काफी रकम देता था कि वो किसी और से नाता वास्ता ना रखेगी। लेकिन जो उसके पुराने मिलने वाले थे, इन्हें ये बात अच्छी ना लगी। इन्होंने एक मंसूबा बनाया। एक रात समी और शाहिदा एक ही कमरे में सोए हुए थे। गांव के चंद मुअज़्ज़ज़ आदमी और कुछ नौजवान अचानक इसके घर के सहन में दाखिल हो गए। समी तो खटरकी से भागकर जान बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन शाहिदा को अपनी लग़ज़िशों की ये सज़ा मिली कि वो सारे गांव में बदनाम हो गई। गली गली इसकी बदचलनी के चर्चे होने लगे। जब इसके बेटों को, जो अब समझदार हो चुके थे, मोहल्ले वालों की ज़बानी माँ के करतूतों का इल्म हो तो वो भी अपनी नानी के पास चले गए। खावनद, जिसने शाहिदा की हरकतों का कभी पूछा तक ना था, उसने भी मोहल्ले वालों की ज़बानी जब सराम बीवी के बारे गलत हालात सुने तो उसे तलाक दे दी और शाहिदा का महबूब समी, जिसकी वजह से इसने ये कड़ी घड़ियां देखीं, वो तो ऐसा गुम हुआ जैसे उसे आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई। वो तो महज ऐश कोशी के लिए आता था। इस तरह एक औरत को ऐश और आराम को गलत रस्तों पर ढूंढने की सजा मिली। आज भी शाहिदा जिंदा है, अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन एक वक्त की रोटी को मुहताज है। मगर ना सकी औलाद अलिफ से पूछती है और ना मोहल्ले वाले मुंह लगाते हैं। वो गलियों में अकेली भटकती है। कोई रहम दिल तरस खा कर रोटी दे तो खा लेती है। कई कई दिन निहाती नहीं। किसी खुदा तरस औरत को तरस आ जाता है तो पकड़ कर घर ले जाती है, नहला कर कपड़े बदलवा देती है, मगर कोई उसे अपने घर रखने को तैयार नहीं होता। वो कभी दरख्त तले सोई होती है, कभी किसी दुकान के ठरे के नीचे। लगता है जैसे ये बेचारी अब जिंदगी के दिन ही पूरे कर रही है। वो अपने सारे खानदान के लिए अबरत का निशान बनी हुई है। गांव भर में वो काली भकारन के नाम से मशहूर है। वो औरत जो कभी हुस्न में चमक को शर्माती थी। इस इलाके में अगर किसी औरत को बदचलन या गुनाहगार समझ लिया जाता है तो लोग उसे काली का लक़ब दे देते हैं। लोग इस काली भकारन से नफरत करते हैं। औरतें और लड़कियां इससे दूर भागती हैं और बच्चे उसे पागल कहकर पत्थर उठा लेते हैं, काली काली कहकर उसे मुंह चढ़ाते हैं। शायद यही वो संगबारी है जो कुदरत की तरफ से इसके लिए मुकर्रर कर दी गई है।